Hi everyone, welcome back to English classroom. Dears, today we are discussing the last part of the poem. In today's class, you will get the explanation of the last stanza, word meanings, question answers, paraphrasing, poetic devices, and a sample review. Let us start. Yes, we have discussed the first two stanzas. I think you remember that. What's it? What's the name of the poem? Poetry. Who is the poet? You know Pablo Neruda. What's it about? In this poem, the poet shares his experience of being embraced by creativity and finding his own passion and calling. ഓരോ ക്ലാസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തലയിൽ ഉറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ, പഠിക്കണമെന്നുമായിട്ട്. Do you remember what we have learned in those stanzas, that is first and second stanzas? See, the poet was insignificant and voiceless. മക്കൾ ഇന്നത്തെ മെയിൻ ഐഡിയാസ് ചേർത്ത് അതിൻ്റെ ഫുള്ള് ആശയമാണ് ഇങ്ങനെ തരുന്നത്. And he lacked confidence to write poetry. Then the poetry arrived in search of him. Soon he becomes aware of the impulse to create poetry. He says that he did not know when and where it came from. Poet doesn't know whether it is from winter or summer. Perhaps it came from the branches of night, which symbolizes obscurity and mystery. The poet is trying to express the inexpressible. He says he didn't know when or how it came, and there were not voices, words or silence. The poet was without a face before poetry arrived. He had no identity. When poetry arrived, the poet did not exactly know what was happening to him. ഇതുവരെയുള്ള നമുക്കറിയാം, ഫസ്റ്റ് പാർട്ടാന്ന് അറിയാലോ, ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസന്റെ ആശയാണ്. ഇവിടെ വന്നിട്ട് സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസയാണ്. When poetry arrived, the poet did not exactly know what was happening to him. He did not know what to say, and he was not aware of what he saw. He thought he was becoming feverish. He says it is like fire, and in a fire, the fire of poetic inspiration. Then he realized the power of creativity which lay forgotten. Then his imagination knew no bounds, and he made his own way deciphering the fire that emerged from his soul. And he wrote the first line, which was faint and meaningless nonsense. He says it was the pure wisdom of someone who knows nothing. Once he started writing, he found the whole universe opening up its door to embrace him. The poet saw the palpitating plantations and perforated shadows. The poet perceives the beautiful and mysterious things in nature and shows how they slowly unfold before him. He feels that his creativity is infinite like the universe. He is too delightful in his new state of being. മക്കളെ ഏതാണ്ട് എല്ലാ കാര്യത്തിലുണ്ട്. ഇതുവരെ പഠിച്ച പദ്യത്തിന്റെ അതായത് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസത്തെ മൊത്തത്തിലുള്ള ആശയങ്ങൾ ഫുൾ അതിലുണ്ട്. ചർച്ച ചെയ്തതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അതറിയും, കഴിഞ്ഞ പാഠത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്തതാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട്. റൈറ്റ്? Now let me ask a question. You remember all these things. Let me ask a question. He says about his evolution to a poet in the first stanza, I remember. Second one, and experience of writing, the first line. It is there in the second stanza, I know that. Then what else he has to say? എന്തൊക്കെയായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന് പറയേണ്ടവ? See, let us see. We can read the next stanza together. Last stanza നമുക്കൊന്നായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കാം. And thine infinitesimal being, drummed with the great starry void, like in his image of mystery, felt myself a pure part of the abyss. I wheeled with the stars, my heart broke loose on the wind. Simple stanza, right? I think you have got some idea. Some simple questions, only a few questions are there. What does he think of himself? എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നത്? ഇൻഫിനിറ്റസിമൽ ബീയിങ് എന്നാണെന്ന് നമുക്കറിയാം, മനസ്സിലാക്കാതെ. ആൻഡ് വാട്ട് ഡി ഫീൽ, എങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് ഫീൽ ചെയ്തത്?
He felt that he was a pure part of the abyss, that is nature or universe. You know that. What did he feel with starry void? മേലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം. Now yes, we have got some ideas, but what's the mood now? What is his mood now? എന്താ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂഡ് ഇപ്പോഴും? Is he happy, sad, or anxious? And what is mood? How does he express it? എങ്ങനെ അദ്ദേഹം എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത്? നമുക്കൊന്നും കൂടി ഒന്ന് we can read the second stanza silently, then you can know all these things. If there is any word which is unfamiliar, you have to note it down. Ready, yes? Please read on. Yeah. Now let us try to answer the questions from this part which is third in our reader. First question is, I reeled with the stars. What does the poet mean by this? How does the poet express his delight of writing the first line of the poetry? Okay, try to do it. Proceed. Now let us see the answers. I reeled with the stars എന്നോട് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണ്? I reeled with the stars means I journeyed. I should be capital yes. I journeyed along with the stars. The poet's mind journeyed along with the unexplored realms. ഇനിയും എത്തിപ്പെടാത്ത മണ്ഡലങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, അങ്ങോട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, അതിലൂടെ എങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയവന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സ് സഞ്ചരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന ഇമാജിനേഷൻ ഒരു ലിമിറ്റുമില്ല, ഒരു പരിധിയില്ല, അതിനൊരു ബൗണ്ടറി ഇല്ല. നമുക്കറിയാം ആകാശഗോളങ്ങളൊക്കെ തുറന്നു കഴിഞ്ഞു, എല്ലാ പ്ലാനറ്റ് കാണാൻ തുടങ്ങി, മുകളിലോട്ട് എത്ര വേണമെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള സെൻസൊക്കെ വന്നു. ഈ താഴോട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്, അതൊക്കെ സാങ്കല്പികമാണെന്ന് നമുക്കറിയാത്. ഓക്കെ, ഹൗ ഡസ് ദി പോയറ്റ് എക്സ്പ്രസ് ഹിസ് ഡിലൈറ്റ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ദ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഓഫ് പോയട്രി? എങ്ങനെയാണ് ആദ്യത്തെ വരി എഴുതിയപ്പോഴുള്ള ആ ഒരു ആനന്ദം അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? The poet expresses his delight of writing the first line of the poetry by saying that his heart broke loose on the winds എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്. വേണ്ടിയല്ല, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയം എന്ത് ചെയ്തു, പിന്നെ കാറ്റിൽ പൊട്ടിത്തൂവി എന്നൊക്കെയുള്ള സെൻസാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാറ്റിന്റെ കൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് പറക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നൊക്കെയുള്ള സെൻസ്, മൈൻഡിന് പറക്കാൻ കഴിഞ്ഞു, ഹാർട്ടിന് പറക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ഒന്ന് വായിച്ചൊന്നുകൂടി ഒന്ന്. I think it is clear. ശ്രദ്ധിക്കണം, അവിടെ ഐ ക്യാപിറ്റലാണ്, യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ശ്രദ്ധിക്കണം. രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയല്ലോ. Now let us discuss the poem in detail. ശ്രദ്ധിക്കണം, അവര് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം. എന്താണ് ഈ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ആദ്യം കാണാം. You see, infinitesimal means extremely small, വളരെ ചെറിയ എന്നാണ്. ഡ്രങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, ഡ്രങ്ക് ആണ്. ഇവിടെ എന്താ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഇൻടോക്സിക്കേറ്റഡ് എന്നാണ്, ലഹരി പിടിച്ച എന്നാണ്. വോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ an empty space or area, ഒഴിഞ്ഞൊരു നിശൂന്യതയാണ്. അബിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെരി ഡീപ്പ് വൈഡ് സ്പേസ് ഓർ ഹോൾ ദാറ്റ് സീംസ് ടു ഹാവ് നോ ബോട്ടം, താഴോട്ട് അറ്റമില്ലാത്ത ഒരു ഗർത്തം, അതിനൊക്കെയാണ് സ്ഥലത്തിനാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയാ, അബിസ് എന്ന് പറയാം. ലൈക്ക്നെസ് മീൻസ് ഹിയർ മീൻസ് ഇമേജ്, പ്രതിബിംബമുള്ള സെൻസേ ഉള്ളൂ. വീൽ എന്ന് പറഞ്ഞ വേർബ് ആവുമ്പോ ടു ഫ്ലൈ റിപ്പീറ്റഡ്ലി ഇൻ എ സർക്കുലർ പാറ്റേൺ, അറിയാലോ, സർക്കുലർ പാറ്റേണിൽ നമ്മൾ തുടർച്ചയായി പറക്കുന്നതിനാണ് എന്തെന്ന് പറയാ, വീൽ എന്ന് പറയും. ഒന്ന് എഴുതിയിട്ടാൽ പെട്ടെന്നൊന്ന്. Okay, we can see starry void, right? See abyss, a deep space, you know that. അറ്റെല്ലാം തോന്നുന്ന വളരെ ആഴത്തിലുള്ളതിനാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയാ, അബിസ് എന്ന് പറയാ. ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവല്ലോ. Okay dears, void, starry void, just കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. Now let us discuss it. And the infinitesimal being drunk with the great starry void. എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം? എന്താ? ഞാൻ വളരെ നിസ്സാരനാണ്, ചെറിയ ഞാൻ. When he is compared to the universe, he is minute, he is very small, he is extremely small. വളരെ ചെറിയ, ഈ മാത്രമല്ല നമ്മളൊക്കെ extremely small ആണ്. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്തു, ഇതിങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോഴേ, പോയിട്ട് വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസ്ഥയൊക്കെ മാറി. അത് പറയാനായി കാര്യം ആദ്യം ഇത് പറയണത്. ഡ്രങ്ക് വിത്ത് ഗ്രേറ്റ് സ്റ്റാറി വോയിഡ്, നക്ഷത്രങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ആ നിശൂന്യത കുടിച്ച് മത്ത് പിടിച്ചതുപോലെ, ലഹരി പിടിച്ചതുപോലെ തോന്നി അദ്ദേഹത്തിന്.
ലൈക്ക്നെസ്, ഇമേജ് ഓഫ് മിസ്റ്ററി. ലൈക്ക്നെസ്സും പ്രതിബിംബമുള്ള സെൻസേ ഉള്ളൂ. ഇമേജ് ഓഫ് മിസ്റ്ററി, ഏതിന്റെ രൂപങ്ങളാ? നിഗൂഢതയുടെ രൂപങ്ങള്. ഫെൽറ്റ് മൈസെൽഫ് എ പ്യൂർ പാർട്ട് ഓഫ് ദി അബിസ്. അദ്ദേഹം അബിസിന്റെ, അബിസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആഴം മറ്ററിയാത്ത ഒരു ഗർത്തത്തിനാണ് അബിസ് എന്ന് പറയാം. അതിന്റെ ശുദ്ധമായ ഭാഗമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് നാച്ചറിന്റെ ഭാഗമാണ്, ഞാൻ യൂണിവേഴ്സിന്റെ ഭാഗമാണ്, ഞാൻ ക്രിയേഷന്റെ ഭാഗമാണ് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി. സൃഷ്ടിയുടെ ഭാഗമാണ്. ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ മനസ്സിലാവണം, ടെസ്റ്റ് പറഞ്ഞു കേട്ട് മനസ്സിലാവണം. അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കമ്പോസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഏർജ് കിട്ടുന്നത്. റെഡിയല്ലേ? മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തത്? ഈ സ്റ്റാൻസ് ഫുള്ള് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ അങ്ങേയറ്റത്തെ അറ്റല്ലാത്ത ആനന്ദമാണ്. അതറിയാലോ. പിന്നെ ഐ വീൽഡ് വിത്ത് സ്റ്റാർസ്, നക്ഷത്രങ്ങളോട് കൂടി ചുറ്റിക്കറങ്ങി. അറിയാലോ. മൈ ഹാർട്ട് ബ്രോക്ക് ലൂസ് ഓൺ ദ വിൻഡ്. എന്ത് ചെയ്തു? എന്റെ ഹൃദയം എന്തിനോട് കൂടി പൊട്ടിത്തൂകുന്നതിന്റെ അർത്ഥം പിന്നെ കാറ്റിനോട് കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയം അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇമാജിനേഷൻ ഒക്കെ കാറ്റിനോട് കൂടി എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി? പറക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നാണ്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഓക്കെ അല്ലേ? ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് വായിച്ചു വെക്കുക, ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ. നമുക്കൊന്ന് അതിന്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ നടത്തുമായിരുന്നു, കേട്ടു നോക്കിയാലോ. ശ്രദ്ധിക്കണേ. ഐ ആൻഡ് ഐ ഇൻഫിനിറ്റസിമൽ ബീയിങ്, ഞാനോ നിസാരൻ, ഡ്രങ്ക് വിത്ത് ദ ഗ്രേറ്റ് സ്റ്റാറി വോയിഡ്, നക്ഷത്ര നിബിഡമായ ആ നിശൂന്യത കുടിച്ചു ലഹരി പിടിച്ചവൻ. ലൈക്ക്നെസ്, ഇമേജ് ഓഫ് മിസ്റ്ററി, നിഗൂഢതയുടെ ഛായാരൂപം, പ്രതിബിംബം. ഛായാരൂപമാണ് ലൈക്ക്നെസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അറിയാലോ, ഒരു പെയിന്റിങ് ഒരാൾ രൂപത്തിലുള്ള അതേമാതിരി പ്രതിമത്തെ രൂപത്തിലുള്ള ചിത്രത്തിനാണ് സാധാരണ ലൈക്ക്നെസ് എന്ന് പറയാം. അതാണ് ഛായാരൂപം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Felt myself a pure part of the abyss, ആ അഗാധതയുടെ ഒരു വിശുദ്ധാംശമാണ് ഞാനെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. ഐ വീൽഡ് വിത്ത് സ്റ്റാർസ്, ഞാൻ നക്ഷത്രങ്ങളുമൊത്ത് ചുറ്റിക്കറങ്ങി. മൈ ഹാർട്ട് ബ്രോക്ക് ലൂസ് ഓൺ ദ വിൻഡ്, എന്റെ ഹൃദയം കാറ്റിൽ പൊട്ടിത്തൂവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൃദയം സ്വതന്ത്രമായി എന്ന സെൻസാണ്. കെട്ടുകളൊക്കെ നേരത്തെ ആകാശത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതുപോലെ വളരെ സ്വതന്ത്രമായി കാറ്റിനോട് കൂടി സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. അതുപോലെ അത്രയും വിശാലമായ ഇമാജിനേഷൻ അത്രയും ഉയർന്നു. അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അതിന് ബൗണ്ടറി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ലിമിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ക്ലിയർ അല്ല മക്കളെ? നമുക്കറിയത് കുറച്ചൊരു ആ തരത്തിലുള്ളൊരു പദ്യമാണ്, എനിക്ക് മനസ്സിലാവണം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഈ സ്റ്റാൻസ് മൊത്തത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വല്ലാത്തൊരു ആനന്ദം, ഡിലൈറ്റ്നെസ് ഒക്കെയാണ്, ഡിലൈറ്റ് ആണ് കാണിക്കുന്നത്. അറിയാലോ. ഓക്കെ ഡിയേഴ്സ്, നൗ let us move on to the next thing, that is a paraphrasing. You see, he is an extremely small thing as compared to the universe. സംശയമൊന്നുമില്ലല്ലോ. അതായത് പ്രപഞ്ചത്തെ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അവൻ ചെറിയ ഒരാളാണ്, അറിയാലോ. But when he started writing poetry, he reached other world that was full of mystery and imagery. എഴുതാൻ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? ഫുൾ നിഗൂഢതയും പ്രതിബിംബങ്ങളും നിറഞ്ഞ ഒരു ലോകത്ത് അദ്ദേഹം എത്തിപ്പെട്ടു. ഹി വീൽഡ് വിത്ത് സ്റ്റാർസ്, സ്റ്റാർസ് ആണ് നക്ഷത്രങ്ങളോട് കൂടി എന്ത് ചെയ്തു? അവന് ചുറ്റിക്കറങ്ങി. ആൻഡ് ഹിസ് ഇമോഷൻസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഫ്ലൈയിങ് വിത്ത് എവറി വേർഡ് ഓഫ് പോയട്രി ദാറ്റ് ഹി റോട്ട്. അദ്ദേഹം ഓരോ വരിയോടുകൂടിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വികാരങ്ങൾ പറക്കാൻ തുടങ്ങി. റെഡിയല്ലേ? ഹി ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇൻടോക്സിക്കേറ്റഡ് വിത്ത് ദ വൈഡ് സ്റ്റാറി വോയിഡ്, അതിവിശാലമായ നക്ഷത്രങ്ങൾ നിറഞ്ഞ നിശൂന്യത. അതൊക്കെ പ്രസംഗങ്ങൾ, പക്ഷെ അത് കവിതയാണ്, നമുക്കറിയാം. അതിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. യോജിക്കാത്ത ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജസ്റ്റ് അപ്പോസ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് നമുക്കറിയുന്നത് അതൊക്കെ. പിന്നെ ലഹരി പിടിച്ചതായിട്ട് പോലെ തോന്നിയാണ്. himself felt to be a part of everything in this universe, from boundless and starry void to fathomless abyss. അങ്ങനെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി. അത് വളരെ അറ്റമില്ലാത്ത നക്ഷത്രങ്ങൾ നിറഞ്ഞ നിശൂന്യത മുതൽ ആഴത്ര നടക്കാൻ കഴിയാത്ത അബിസ് വരെ. റെഡിയല്ലേ? അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടൊക്കെ തോന്നി, അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി. ഹിസ് ഹാർട്ട് ബ്രോക്ക് ലൂസ് ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഫ്ലൈയിങ് വിത്ത് വിൻഡ്. മനസ്സിലായില്ല? അദ്ദേഹം സ്വതന്ത്രമായി അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു? അത് കാറ്റിനോട് കൂടി പറക്കാൻ തുടങ്ങി. നമുക്ക് വായിച്ചു നോക്കണേ. ഓക്കെ യെസ്, വായിച്ചു നോക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണേ. Wheel with the stars and his emotions started flying with every word. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഇത് സംശയങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ? റെഡി? പാരഫ്രേസിംഗ് ആണ്. നൗ
ചെറിയൊരു വിശദീകരണം, കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുള്ളൂ, നിന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. The poet considers himself to be a very minute and insignificant being as compared to the universe. അതായത് ഇൻഫിനിറ്റസിമൽ ബീയിങ് എന്നതിന്റെ ആശയമാണ്, നമുക്കറിയാത്ത വന്നതാണ് ആശയം. His heart in fact started flying without bridle. യാതൊരു കടിഞ്ഞാണില്ലാതെ പറക്കാൻ തുടങ്ങി. അതാണ് എന്ത് ബ്രോക്ക് ലൂസ് എന്ന് പറയുന്ന സെൻസ് ആണ്. His feelings had no bounds. നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് സാധാരണ സങ്കല്പം, നമ്മൾ ചർച്ചയിൽ വന്നതുപോലെ ബ്രെയിന് ചിന്ത റീസണിങ്ങിന്റെ കേന്ദ്രമായിട്ടും ഹാർട്ട് ഫീലിങ്ങിന്റെ കേന്ദ്രമായിട്ടൊക്കെ പറയാം. അങ്ങനെയാണോ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് വെച്ചാൽ അതറിയില്ല, നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാറുണ്ട്. റെഡിയല്ലേ? വാട്ട് എവർ ഹി ഫെൽറ്റ് ഓർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഹി poured it out in the verse of poetry. അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഫീൽ ചെയ്തതൊക്കെ അദ്ദേഹം കവിതാരൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചു എന്നാണ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇൻസ്പിറേഷൻ കിട്ടി, കവിത എഴുതി. ക്ലിയർ ആണല്ല? നൗ ഡിയേഴ്സ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ, ഞാൻ ചെറിയ ഇമേജുകളും എക്സ്പ്രഷനുകളാണ്. ഐ വീൽഡ് വിത്ത് ദ സ്റ്റാർസ്. എന്താ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഐ ജേർണീഡ് അലോങ് വിത്ത് ദ സ്റ്റാർസ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്. The poet's mind journeyed along the unexplored realms. അറിയുന്നതാണ്, ചോദിക്കട്ടെ, അതുകൊണ്ട് അത് എടുത്താണ് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ്, ഈ ഭാഗത്ത് ഇൻസ്പയർഡ് മൊമെന്റ് കാണിക്കുന്ന എക്സ്പ്രഷനുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? The great starry void, drunk with great starry void, wheeled with stars, അതേപോലെ ഹാർട്ട് ബ്രോക്ക് ലൂസ് ഓൺ ദ വിൻഡ്. റെഡി അല്ലേ? മാർക്ക് ചെയ്യാൻ ഡ്രങ്ക് DRUNK എഴുതിക്കോളുണ്ട്. റൈറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് അൾട്രേഷനുള്ള പ്യുർ പാർട്ട് വീൽ വിത്ത്. ക്ലിയർ ആണല്ല? ഒരു ഇമേജ് സ്റ്റാറി വോയിഡ് നല്ലൊരു ഇമേജ് ആണ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയല്ല? ഓക്കെ അല്ലേ? ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് എഴുതിയെടുക്കണേ. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ഡിയേഴ്സ്? നൗ പ്രധാന ആശയങ്ങളാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പാരഫ്രേസിംഗിന്റെ അതും കൂടി ആശയിലൂടെ കൂട്ടി ഒന്ന് ചുരുക്കി എഴുതിയതാണ്. Through creativity, the poet experiences a kind of inner expansion which discloses the vast expanse of the universe before his inner eyes. അത് വിശാലതയാണെങ്കിൽ കാണിക്കുന്ന ആ സിംബൽസ് ഒക്കെ അതാ കാണിക്കുന്നത്. It is like being drunk with the starry void or wheeling with the stars. He finds himself as part of something, part of the void, mystery, part of abyss. He expresses his delight in writing the first line when he says, "My heart loose on the wind, broke loose on the wind." With beautiful imagery, the poet expresses his joy of being part of creation and the awareness he obtained from nature of the need to create. Moreover, he understands that through his writing he can discover the mysteries of life and his identity, and poetry had no limits or boundaries, and that he was free to explore anything or everything he wanted. ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാൻ എഴുതണം. നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആശയങ്ങളായതുകൊണ്ട് അർത്ഥമൊന്നും പറയുന്നില്ല, എനിക്കറിയാത്. ഒന്ന് കൂടി ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കണേ. ഓക്കെ ഡിയേഴ്സ്, my heart broke loose on the wind. അതുപോലെ ആവണേ. Right, clear? Now dears, there are 3 questions there below that point. First one is, what's the theme of the poem? നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, മനസ്സിൽ ചെയ്ത് നോക്കണം, വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട്. After that you compare your answers with this one, right? The poem is about the inner fire of poetic inspiration as felt by the poet. അത് പല തീയതി ഇങ്ങനെ തന്നെ ആണെങ്കിലും തീം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ ഒന്ന് ചുരുക്കി എഴുതി പഠിച്ചാൽ മതി. The poet shares his passion of writing poetry and his experience of being embraced by creativity. He feels the urge to write. In this inspired state of mind, his imagination soars high. എല്ലാ കാര്യത്തിൽ വന്നു, ഒക്കെ നമ്മൾ മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സുകൾ വന്നതാണ്, ചോദ്യമുള്ളതുകൊണ്ട് എടുത്ത് കാണിച്ചതാണ്. റെഡിയല്ലേ? What are the expressions used by the poet to show the inspired moments? നമ്മൾ 3 പാഠങ്ങൾ വരുന്നത് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്കറിയാം. ജസ്റ്റ് അതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് വെച്ചതാണ്. നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് എഴുതിയതിന് ശേഷം അത് ഒത്തു നോക്കണം. വാട്ട്സ് ദ ടോൺ ഓഫ് ദ പോയം? ഇവിടെ 3 ഉണ്ട്. ചിയർഫുൾ ആണ്, സർക്കാസ്റ്റിക് ആണ്, വളരെ ആനന്ദം നിറഞ്ഞതാണ്. സർക്കാസ്റ്റിക് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താ പറയാ, പരിഹാസം നിറഞ്ഞൊരു ഹാസ്യാണ്. അതല്ല, എക്സ്റ്റാറ്റിക് ആണ്, അത് ആനന്ദം അതോ നികൃതിയിലും കൂടി വല്ലാത്തൊരു പീക്ക് ഓഫ് ഡിലൈറ്റ് ആണ്.
മെലങ്കോളിക് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സങ്കടകരാണ്. ഏതാണ് നമ്മൾ ചർച്ചയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്? ഏതാണ് എക്സ്റ്റാറ്റിക് ആണ്, നമുക്കറിയാം. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ ഭാഗം ക്ലിയർ ആയി. ഇനി നമുക്ക് നല്ല ഡിസ്കോഴ്സുകളാണ്. രണ്ട് തലത്തിൽ വരാം. നോട്ട് ഓഫ് അപ്രീഷിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരാം, അല്ലെങ്കിൽ റിവ്യൂ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് വരാം. രണ്ട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരേ രീതിയിലാണ് എഴുതേണ്ടത്. ഇതെങ്ങനെ എഴുതുന്നു നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഓരോ പാഠത്തിലും നമ്മൾ വ്യത്യസ്തമായ ഫോമാറ്റുകൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആശയക്കുഴപ്പാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ശരാശരി കുട്ടിക്ക്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ പഠിച്ച കാര്യം നല്ലോണം ആലോചിച്ചിട്ട് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ 9 മുതൽ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുറെ കവിതകൾ എഴുതിയതാണ്. പിന്നെ നിങ്ങളെ മനസ്സിലുണ്ടാവും ആദ്യം ഇൻട്രഡക്ഷൻ ഉണ്ടാണ്, ഓതറെ കുറിച്ചും തീമൊക്കെ അതിൽ പറയണം, ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലിറ്ററൽ മീനിങ് പാരഫ്രൈസിംഗ് ആണ് പിന്നെ ഉണ്ടാവേണ്ടത്. അതായത് ആ കവിതയെ ഓരോ സ്റ്റാൻസിന് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, അതോടെ ചുരുക്കി എഴുതുക. ഇമേജറി, ഇമേജസ് ഉണ്ടാവണം, അതിന്റെ ആശയം എഴുതണം. ഒക്കെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത് അതാണ് ഓരോന്നിനും താഴെ ഇമേജ് ചെയ്തിട്ട് വരട്ടിട്ട് അതെന്താണ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതുണ്ടാവണം. ലിറിക്കൽ ക്വാളിറ്റീസ് എന്താണ് നമുക്കറിയാം, സൗണ്ട്, അലിട്രേഷൻ, അസനൻസ്, അതായത് ബാഹ്യമായ ഭംഗികളാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഫിഗറേറ്റീവ് മീനിങ് എന്താണ്, അതായത് ഇതിൽ വരുന്നത് ഏതാണ്, പിന്നെ പെർസോണിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട്, പിന്നെ ചില മെറ്റഫേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഹൈപ്പർബലി ഉണ്ട്. നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യാറില്ല. ഈ കാര്യങ്ങൾ, അതിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ, പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ അതിൽ എഴുതണം. മെസ്സേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എഴുതണം. അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യണം. കൺക്ലൂഷൻ ഉണ്ടാണ്, അത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിറ്റിന്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മൊത്തത്തിൽ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇംപ്രഷൻ എന്താണ്, അതേപോലെ തന്നെ മൂഡ് എന്താണ്, ടോൺ എന്താണ്, ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യണം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത്. ഇപ്പം ഞാൻ ഇത് കാണിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഏറ്റവും ഒതന്റിക്കായ സാധനമാണ്. നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബോർഡിലുള്ള അതേ സാധനമാണ്. ഒരു ഒതന്റിക്കായ സാധനം ആയിക്കോട്ടെ, ഒറ്റയ്ക്ക് എഴുതാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടല്ല. അത് പഠിക്കാൻ സൗകര്യം ഉണ്ടാവും, കണ്ടാണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതുപോലെ പഠിക്കാനുള്ളതിനേക്കാൾ ഉപരി നമുക്ക് ഒരു സാമ്പിൾ കിട്ടും, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. യു ക്യാൻ സീ ദിസ് വൺ. അവരെ ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തു, എന്നിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ വായിക്കുമല്ലോ. നേരം പോകണ്ട, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിക്കാൻ കൺഫ്യൂഷൻ, കാഴ്ചയിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്താൽ സുഖമായിട്ട് ചെയ്ത് വായിക്കാനൊക്കെ പറ്റും. Pablo Neruda's poem Poetry talks about creative imagination and the art of writing poetry. ആ തീം വളരെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞു. അതേപോലെ തന്നെ ഏതാണ് പോയം എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ ആരാണ് പോയറ്റ്, ആരാന്ന് പറഞ്ഞു. Before getting the blessing of poetry, the poet was totally unaware of how to express himself. അപ്പോൾ ചർച്ചയിൽ വന്നതാണ്. At such a time the poetry came in search of him. He doesn't know when and where it came from rivers or wind. It was not voice, it words or silence. Poetry summoned him from the street, from the branches of night. The creative power changed him into a unique human being. He knows one thing, that he was lacking a face before poetry blessed him. Now he is traveling on the wings of fancy. നമ്മൾ പറഞ്ഞ സംഗതിയാണ് കേട്ടോ, wings of fancy. ഓർമ്മണ്ടല്ല, ഫ്ലൈറ്റ് ഓഫ് ഫാൻസി ഒക്കെ ഓർമ്മണ്ടല്ല. He is able to see anything and free to enjoy the splendor of the universe. അതിൽ വന്നു പാൽപിറ്റേനിയം പ്ലാന്റേഷൻ, വോയിഡ്, അബിസ്, ഇതൊക്കെ യൂണിവേഴ്സിന്റെ ഭാഗമാണ്. Poetry is self-realization, inner fire of poetic inspiration gives the poet the power to see the magical vistas and respond to them. Through poetry, അപ്പം ഇതുവരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു പാരഫ്രൈസിംഗ് ആണ്. കുറച്ച് വിശദീകരണം ഉള്ളിലുണ്ട്, എന്നാൽ അത് ആ പാരഫ്രൈസിംഗ് എങ്ങനെയാണ് അത് പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്താണ് തരുന്നതെന്നാൽ ഇങ്ങനെ വളരെ ആ ക്രമത്തിൽ ഓരോന്ന് എഴുതുക എന്നുള്ളതൊന്നും മസ്റ്റല്ല. പക്ഷെ കാണുമ്പോൾ അതിനെന്തുണ്ടാണ് ഒരു മൊത്തത്തിലൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാവണം, ഒരു ഒറ്റ സാധനമായിട്ട് തോന്നണം, കൊറൻസ് ഉണ്ടാവണം. നടക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ഈ ചെറിയ ചെറിയ വിശദീകരണങ്ങളും കാര്യങ്ങളാണ്. The inner fire of poetic inspiration gives the poet the power to see the magical vistas and respond to them. Through poetry, Neruda redefines the concept of poetry. മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. A poem is not necessarily a tragic account of antiquity or lost love or a joyous verse loading the beauty of nature. സാധാരണഗതിയിൽ അങ്ങനെയാണല്ല കവിത ഉണ്ടാവുക. ലവിനെ കുറിച്ച്, പ്രകൃതിയുടെ സൗന്ദര്യത്തെ കുറിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവുക ഏറ്റവും കൂടുതൽ. അങ്ങനെ ആയിക്കൊണ്ട് നിർബന്ധമല്ല, അദ്ദേഹം മറ്റൊരു തലത്തിലാണ് നിർവചിക്കുക ചെയ്യുന്നത്. Then he asserts that writing poetry is a difficult task. Ready? One should have the power of imagination and creativity for it.
The poem describes his experience of embracing and being embraced by creativity. It is about finding one's passion and calling. അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തു, നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. ഇനി നമ്മൾ ഇമേജിനും മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോവുകയാണ്. The poet uses many images like branches of night, forgotten wings, palpitating plantations, wings, shadow, perforated, etc. നമുക്കറിയുന്നതാണ്. To put across sublime thought to the readers. അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി അതുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ആശയം വരും കേട്ടോ. അതിന് റെഡിയല്ലേ? പോയട്രി ഈസ് പെർസോണിഫൈഡ്, പെർസോണിഫിക്കേഷൻ വന്നു. റിട്ടൺ ഇൻ ബ്ലാങ്ക് വേഴ്സ്, അത് ബ്ലാങ്ക് വേഴ്സിലാണ് നമ്മൾ ചർച്ചയിൽ വന്നതാണ്. റൈമിങ് വേർഡ്സോ റൈം കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തതാണ്. പോയട്രി റിയലി ടേക്സ് us to the realm of poetic inspiration and imagination. വായിക്കുന്നവർക്ക് തോന്നുന്നതായിട്ടാണ് എഴുതുന്നത്. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഓവറോൾ ഇംപ്രഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈനോ കാര്യങ്ങളോ അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിലുണ്ട്. ഓക്കെയാണ്, ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ക്വസ്റ്റ്യൻ പൂളിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒതന്റിക് ആണ്. നമുക്ക് നന്നായത് പഠിക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് റൈറ്റ്. യെസ്, നൗ hope you have learned what we have discussed. Thank you for watching. If you haven't subscribed yet, please subscribe. Meet you again. Till then, goodbye.